Mehmet, yer yurt fırtolki halka bir yok. Oğuz Fırtoga teyp haden teyp de hamastik miyer. واخد أقص أخي نأكل حال. إذا مزاج قوي بعد. تمزاج شيء شيش دا تش دا خات قصد دا عاد الله جايله دادق جايله داتوا. إمنا قبل أخذي وأجلس تيت الله حيا مزاج. أكاد كان يوك أقص إنوش دا كات شكلت إنوش دا كات. هذا مشان الله ما تجي. شدت إنوش دا كات شدت إنوش دا كات. Adam fakir sadaka. نقسمنا بقى شو تاع يوه يا يوه نقسمنا بوخي تعيش قوس بقطع والله تاع وقت جديد صدق دواس مديز بقطع يا اخي نقص دو ساتر قص دقه قص جا مؤلي تاع حمار قطعياز ده مش لا حمار نق بياخا دي هذا تمول بكي باه بتوم قص عاش بياخا شاد برش تتي ورت تتي يا اخي ورت فتكات تشكيش داخل اتيكش قهوه يا دا افتم بصلاتش شتينا شحن تاتوتش ايو قلل برش بيها اوتش لنا مغازة طبعا نوجه فجر الله بوز غالة يتسلس يا غالة بو بان دايم بوخي نخ Mehmet o raskop kışkini ya. أقص حاجة إمنا أبي تساعدنا رزقك عشان ما تجاهتي فرطك ما هذا أركش مجديدة حلدوك ده تقص عنده كان لوزر واحد عندنا حدا لوزر تو تغلى شو لوزر تو تقول قال الحلا أسحج سجت أخكش هذا تشي أسحج تقعد عيني كل تجي تحال راسنا تأخكش تشتر ولا ضحكة استر حقي تشي لوزر رز ديش واحد يوش عينك شو دخل كبير دخل بس حت قوز يخش دوس حت أقرأ أتسوى سفنا است واشدان باشدان كان باشدان ناتس ما مشغول دقميز Lokayı badış. موز داك الكل كل أنا تيجي أرجش يوست أتيا دق الله حماش خل إذنك بيوت حلوها إذنك وقت خال كشمش قش دانا تيجي دق قاعد كشمش دي Hamlı hayır hiç. يا الله خيرك تشت حتى شقو تاكل دتر حماش دي ساقي شالك الجيجي يعني دا بخولي بارسا بيجا يوخ حماشي هذا استودع كان شالك يا قصة شرحة Halı kruglu da o да اسكليب يو حدوخ ده توادي هل هذه دق قابل دق حماش كوريا تعتينيش دق از ايش دقتيني ستاز دقتيني ده انا موزع ايخ يوخ الحما يتروان دق ايش حماش Nahda içeşin kardeş. Mozi الور ايش يوخ كان حماش خلط بوستة الور دي حتى وين لامي هذا ياك كيلي La keli. كيلي عيالي تسكي زغرين دق حميول وين لامش هذا قاعد تشوق سويت بيواسك والله تحول هذا حاجة هذيك زي وين حمش خلص دولار ده حما وين بتنسى بس حمش خلص وزملاته دق حمد ولا هذا سحوري معك كش مش داري كش دان صدق ناخ كش بان شو جعل غادين بعد أصدق غاسك تورستش حجباب مش دان خذ عدقة لا عدقة حكوش دان سقو تاكل يزداد تسخن ديك بابون قشان زخين لا شو سدان شو يعني تبى ناخ بتحري إنسان بعد كده إنسان حكوش داخل أسوقوش ولا بعد كده دي تك داج كاتش كش داخل الوقت غاسك بقابل بتشوف تاكل يزداد سرك أصحاب إيش تكشمل كش دان تك والله راس حق تبى عاد تدق حمدي ويتي قاعد دقالاش دقالاش كارت ده Aga yer fırtogi. Başın примерно fakir yakal başın. Кепче париж. Цайрыш гетертани. Цайрыш Кехаваи. Но позже 18 века здесь нет. Ранний малайри. Примерно время. Но ранее по архитектуре, наверное, где-то это век, наверное, 12-14 по архитектуре. А если говорить о проекте, общем архитектурном, то это одно из древнейших поселений. Речь идет до нашей эры. Здесь люди жили еще в бронзовом веке. Çok acı çok.
Бронзовый век здесь жили, да? В бронзовом веке здесь, в этом селе, на этом месте люди жили. А на чем основывается? Ну, на археологических данных, во-первых. Во-вторых, по самому проекту, по геометрии этого всего, установлено, что это одна из первых точек расселения ингушских племен древности. Одно из первых. Да, одно из первых. Расселение тогда шло из хамкинского общества, то есть Австрии. Вот. Это до нашей эры. А вот o yurt исследуеміз яи Я из Виноградов хану, из Молдавии, советского. То я его Хрутов хану, в общем, практически все исследователи, которые в советское время работали, они в Хуртове бывали. Но вот сами захоронения, кладбище Хуртовское, исследовал Виноградов. Но результаты его исследований, они частично неизвестны, потому что отчеты так и не были опубликованы. А частично материалы были выведены вот в соседнюю республику. Это в советское время, да? Да, в советское время. Быть-то сейчас, СССР. А вот сам сталкивался вот с этими вот артефактами, которые здесь были? Нет, ну, по моей работе, как бы, в общем, нет необходимости. Вот, именно археология здесь не главный для меня аспект. Вот, но я занимаюсь пространственным распределением архитектурных объектов. Вот. С этой точки зрения изучал Хуртов. Вот. И в общем, могу сказать, что башни в Хуртове, они архитектурно близки башням в Луле. Это дальше Цоби, который находится, да? Да, да, это крайнее село на востоке. Фурток крайнее село на западе. Вот, если иметь в виду очаг расселения ингушских племен. Вот, между Терском и Булахинском междуречьем. Интересный факт. Вот вы исследовали еще храмы, да, исследовали? Да. Вот по храму Тхабаерды у вас, что вы могли бы сказать? Ну, храм Тхабаерды древнейший храм в Северной Евразии, совершенно точно. Вот, по архитектуре он, возможно, не так стар, то есть по нынешней его архитектуре можно сказать, что он создан где-то между первым и пятым веками нашей эры. Те датировки, которые есть вот, в известных книгах, они его датируют, как правило, 8, 9, 10, 11 века. Но это необоснованные датировки. Что касается самого места Тхабаерды, которое занимает на правом берегу реки Асы, это одно из древнейших культовых мест Северной Евразии. А доказательства существования этого культового места до нашей эры у нас есть. Во-первых, это часть большого ингушского проекта. Вот. Связан этот храм прежде всего с Албиерды, архитектурной проекта. Вот. Связан он также с храмом Мяцели. Вот. По исследованию Бориса Рязанцева, Мяцели существует как минимум 3500 лет. Но Тхабаерды старше, чем Мяцели. Ну а какая связь между ними? Ну, во-первых, связь культурная. Оба храма принадлежат одному и тому же народу изначально. И до сих пор существуют в границах этого же народа. Вот. Во-вторых, это храмы, относящиеся к одному и тому же религиозному мировоззрению. Вот. Строители этих храмов были единобожники. Вот. Других версий в отношении этих людей нет и не может быть. Вот. Что касается Мяцели,
Это локальный храм, который имел значение для местного общества. Но как астрономическая обсерватория, он имел значение для всего индийского народа. А вот сколько лет вы занимаетесь изучением храмов? Больше 20 лет. 20 лет. Это все храмы, которые на территории Ингушетии, да? Ну, конечно, мы имеем их всех в виду, но я в большей степени сосредоточен на главных храмах, так называемые ярды. Ну, можно сказать, это использовать современную православную терминологию, это соборы. Вот, то есть главные храмы в горной части. Сколько храмов вы исследовали в горной Ингушетии вообще? В горной Ингушетии, можно сказать, детально я исследовал только. حزبين ويقولش أنا دول شيء دي ده لا 30% بخاطر إذا دق حد وادي يعني والله سلام Пожалуйста, хунах линьюхатик. هنا ياها توش كال ما دي ذات كاز دقي هم دا سووا تسخل الموت جا А хунах цучахна хамитики, вот هنا это. شو هنا إيه За собой это вот. ستريت تسبح هم Строитесь, يه حس الله حس هذا طول ما تجي خيل لا عدا نخ بيخا هون بسدو تحس تأس بوجا حمو قتيال قابل قتيال استو حنت أدمي خان دي است هياش ده الله تتسجع نخ بيخا بتاعت نو فاكت يست قرب أي الأرض نخ بيخا تسجع حقوتشو متشايز حس تعيش حيا ما تجيش هذا حزو مش هذا طول ما تجي إيمنا مش هذا خ تحس يا شو درس Значит, нах бягабтик бягаби халха. نخ بيخا فاكتش حقو تشوبتي لا تعدي الماستيك أو سمعتشكي يوم قتيال سأل جاكا قرب قتيال قابل قتيال لازم دعوة قشور حماس تتيز أسحب له قدر Ты ديش استوري تحياز ده الله تتقص حنا А да я جيبي دال عندي اسمع تياس يقبل هذا هنا ليلتك حماس بعد ينصح الله هنا حتى ياس أكبر يترسى شو سنتيمتر از أكبر قداش دقيقة يبقى يالك بس أكبر ولا هنا دقيقة يبقى يالك شو سنتيمتر بس حماس دلوقتي قاعد تقحم شوبتي يبقى قابل كوريا استشكاش أزعتك جوها دال عندك. لا وبدي تدع أي دعوق جوها كاس Просто злаха хама жарас, это артефакты же. Дукка не укасхани. خاني ده حماس ده خنر وسكوريوجي إيش حماس إيش مصنع يهوها مطبخ يرق لامي يك إيش حماس يرق لامي ولا كل حد واش حد واش كبات حد فوق داوي كنا بأحمد والله استيان كرزني باخذ ياش حاوي أقص دق حماس حدوتر المز يا أخبار وقوش حد على هذا وذ أمازي والله صنع شو دق حماس حدوتر شو عن ساديت سادك دواس وزهون في جاهات تلقي Yer yurt ahli Viljanu boru bягab. وز بيخا باس بور Ahli Viljanu bягab. بيخا لأنه جهلا بيخا لقي جهلا باخذ عم بيخا تيجي بس طبعا بيخا عمنا بيخا تيجي حقق وصل حد وش ما بيخا بور حد بيخا حوستي قاستة شغلات بدك وجه السم بيخا لازم تيواتش Исхал из мадиизма. حد ده خبر جد وصارت يا أخي تخطي باش تخال لاجي ويدا كده لك تي باش ويدا خلاص ويد نخ ويبا هذا بقى بس حواجي تقوى مش طلع بس حماس دوتي Да, бart бог да ники. تصدق بقى داش Да. حن حوارت دك مو قاس بالحال سنة هذا يزن الله صنع يوقف لا يوقف قوير وز حياة على استاد شاشية قاية ستة أخويا إذا حل كل شيء شكله خير. لا يقل الحياة قاير إذا مز عيا قاير أو تنا أخواتي يا عم حما جواش موتك ياتو حتى دعوة شو تتو يرمس من دلون أخكر يات دع بعض دعوتر دع بعض دعوتر لا حقول شو ده دق حما دول حتى ده وغلا شو دي أس درس شو ده كان ننزع أخطر كان إذا مز جرازني عدل ده المخشور
Грозный واخش باباي شو بابا ده عندي حاجة اسمه جرازني ده بعمل يعني تغلط شو تغلط شو كنت تدخل لا تقول هو يا محتاجين هذا حد أحكي ذا تقول دخل قش ده نشان حوحكي Археология хугиос. Реставрации не будет, без археологии отсюда. Реставрация хугиат сказал Эндали. أوز واحد أوز ده حيوان تجوز Последние лет 15-17 я посвятил этому храму. Тхаберли, да? Да, ну и уже многое известно о нем, но еще многое предстоит узнать. Этот храм сложен для изучения из-за его связи. То есть он связан со многими другими храмами. И на Кавказе, и за его пределами. Это одна из самых больших загадок евразийской истории. Получается, наш храм еще стоит детально обследовать. Тхаберли. Не только детально, его нужно исследовать с разных точек зрения. Есть исследования, к которым он не подвергался вообще. Например, с цивилиологической точки зрения его не рассматривали. Не рассматривали и нашу архитектуру. Вот. А с этой точки зрения и эти храмы, и наша архитектура – это базовые маркеры кавказской цивилизации. И с этой точки зрения их не рассматривали. О кавказской цивилизации вообще стали говорить только в конце 20 века, благодаря работам Агларова, Абдулатипова и некоторых других. А до этого вообще в этом контексте Кавказ не рассматривался. Хотя, согласно источникам, Кавказ – древнейшее место, откуда начались цивилизационные импульсы. Кавказ упоминается во всех древних мифах и легендах греков. А вот сейчас, на данное время, какими храмами занимаетесь? Хабаерды. Хабаерды. Да, основной объект моего исследования. И как у вас там, вот по этому храму, что-нибудь новое выявили? Ну, мы постоянно выявляем в связи с этим храмом много нового. Сейчас удалось установить, что храм этот является центральной точкой в ингушском проекте. В Терско-Голохинском междуречии это центральная точка геометрически выверенная и проектно обоснованная. То есть древние ингушские архитекторы начинали строительство своих башен, башенных комплексов, привязывая его к храму Тхабай. حشو حد كارتش دي كوسموس دي خاق انا غلط ابز ناشر مي مسنا كارتش دي سون يولجو خو سون بالجين غلاجي حيات انا كارت ياسك از ده كزات دتس داو قوات غال ملوا ماتك دادو جيسس سك ياس كارت شو قلت اللي اتي واخ جت سون خات دقالا جو يرت جو ذا не обозначено دي سون يولج خو حد بول حبيج مبيوقس сканирование с Хамад Мухаммад из моих групп حينا إزبانش قوشا يوقز. أيولش مي تانا وقات يا غش فراستا كاتش تياتش هذا كتي تسمى أبزناتشنيات يورت на километр выше цхак юртыше мало каш междохкаш ши башины комплекс есть сама обозначена нилхи نجني لحن غلاجا صدق خانوتك نيلخي خانو خاني اي فخانو دق خانو كاز كامل يا زناي سجل كاز دي نيلخ اسمه تشيتس حتى مين حتى تتصل ده حلقه لينو ساتيش لا اذا تحنا ما ابزناتشنيات ان شاء الله يا يحتيات شيلق كيلومتر رستياني وجوش اجم دق ماتك جوات شي ابزناتشن لازقي يتحرك الولجات ده تيجي كو يحتي باشن كومبلكس سمايات ابزناتشن كارت عيار قوية المسا خنو خني وخا ويرك تلتر ستوم ماشيات سو براست تغرتك اوقس فوتوغي حميوقس وذا حدي حزبل لا كشو والله مش وذا سون خوجات بيشير حماجي اجدق تجاه اجدق
حتى اشتغل مش حب غزايات هنسخن يقال غزايات да, вот ухза яс, зи. يدس أنا حزدا نتوى من خزاي. سامبات وكا حل حنا شعير لقي ده تشوش مال بأخذ بي حد أسترجلي ساعات دال كثير ديخش Сампай ханит, хандукуешь ханусетик. Хану диарас, ашка сао, как раз материал я. Да, очень интересно. Сампай чугия ханусетик. Кирхал хану. وش حلها نهدي غير شد بيها بحز بار بيت تحسي دا قوسي دا ايش خبر كيش حمك زادقة حنا البلد بوصل بيجري بوصل نعم قلقل نعم نوق واستي أصحاب عدال دي ده حنت غلط عشتي قوسي دا حم تقطع دي تقك أزقادية ديك ندر بعد $1. خلي الساحة في مخبو في غلاجة في نخدة عايز حنت أزرتكوب زلخ حماش زرتون دقيولش. راسكوب كاش هي أتجي كاسمة هي شيء مش خاص راسكوب كاش اسمه ده كي كاسمة حال دوت حال ده Алихан, а вот про башни что вы могли сказать? Вот, вы исследовали вообще сами башню культур нашего народа? Ну, это очень сложная тема для исследования, потому что она пересекается с точно такими же по архитектуре объектами в других частях света. Вот, башни известны не только на Кавказе, в Европе, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, в Малой Азии, в общем, в самых отдаленных углах. Даже в Северной и Южной Америке известны башни кавказского типа. То есть, когда башня имеет зауженную пирамидальную форму, стены уклоняются кверху, в общем, и ориентируется башня по положению Солнца на определенную дату в году. Вот, именно такого рода строительство мы имеем в виду в горах Ингушетии. То есть это мировоззренчески обоснованная архитектура. Поэтому ее исследование вызывает большие сложности. То есть недостаточно просто ее описать. Нужно понять, как архитекторы решали проблему башенного строительства. Вот сколько башен в Фуртоге находилось? Ну, в последнее время, то есть в 19-20 веках, здесь было от 7 до 11 башен. Вот, но есть обоснованные подозрения, что в более раннее время в Фуртоге было башен больше, как и в других ингушских поселениях. На определенном витке цивилизации в село добавлялась еще одна башня по решению Мяхала. Все зависело от того, получил ли определенный человек статус монаха в этом обществе. Если такой статус, в общем, ему вручали, и этот статус был подтвержден, то он получал право на строительство башни. Такому человеку потом архитектор определял место для строительства и жизни. Получается, что ингуши просто так не могли строить? Нет, конечно. Только тот, кто... Не только ингуши, вообще никто не мог башню просто так где-то построить. Для Западной Европы средних веков башня – это строение, связанное с аристократическим положением в обществе. Человек, принадлежащий к другому сословию, более низкому, даже теоретически не мог ни построить, ни жить в башне. Новые владельцы, не связанные с аристократией, появились в башнях и замках в Европе только после революционных событий в Европе. Во Франции после французской революции, в Англии после английской и так далее. В Ингушетии и некоторых других горных районах, где не было сословного деления, там, тем не менее, также вот эти трудности существовали.
То есть проживать в башне любой не мог, а построить тем более не мог. А вот когда было, какое время был расцвет ингушских башен строительства? Какой Ну, период? сейчас трудно об этом говорить, но по количеству башен, которые в горах стоят, мы можем говорить о том, что такое время было. Вот в ингушских преданиях это время называется как Ирасха, то есть счастливое время или счастливая эпоха. Но когда она точно была, неизвестно, потому что речь идет о времени до прихода русских на Кавказ. То есть это время, которое сегодня в письменных источниках для нас не нашло отображения. Поэтому сложно. А вот на территории Ингушетии очень много циклопических построений. У нас получается, что от Нии до Гарака вот этот промежуток территории, там находятся циклопические построения, циклопические жилища были. Да. Вот эти циклопические жилища, они до нашей эры, получается. Но по всему миру циклопические постройки датируют временем до 1 века нашей эры. Позднее их Вот я просто говорю, почему именно в Ингушетии такое большое количество? Что касается ингушских циклопических зданий, их Джабраил Чаркиев датировал 14 веком. На что он опирался, трудно сказать. В общем, никаких подобных датировок мы не находим в отношении циклопических построек нигде в мире. Вот самые поздние датируются 1 веком, например, в Западной Европе. Вот, кавказские датировать более поздним временем, наверное, историкам позволял материал, который в них находился. То есть подножный материал, там находили какие-то вещи. Вот, и по этим вещам датировали 14-13 веками. Но, на мой взгляд, это ошибочная датировка. Она может... То есть наличие этих артефактов более поздних говорит только о том, что в циклопических постройках ингуши или ингушское население проживало даже в позднюю эпоху. То есть они не выселялись из них. Тогда как в других частях света циклопические постройки были покинуты теми, кто их возвел, теми, кто имел к ним отношение. Но почему именно концентрация вот именно на современной Ингушетии, территории современной Ингушетии, такое огромное количество циклопических построений? Это центр был, получается, да, вот Кавказ? Но Асинская, так называемая, котловина, то есть место, которое известно сегодня как Дарха, долина Дарха. Вот. Это древнейший очаг цивилизации на Кавказе. Вот. Есть многочисленные факты, как археологии, так и фольклорные данные, которые подтверждают древность этого культурного очага. Вот циклопические, получается, ингуши в свое время... Мы не говорим ингуши, мы говорим, да, предки нас, да, современные. Я имею в виду, проживали в этих же местах, да. По крайней мере, в обозримом прошлом. Мы не могли прийти и сесть там. Нет, теоретически могли, конечно, но для того, чтобы сесть и занять какое-то место, нужно, чтобы кто-то подвинулся. Да, правильно? Да. Вот я это хотел сказать. Вот, чтобы подвинулся, нужно иметь определенный ресурс и вообще определенное обоснование для такой позиции. У историков сегодня нет таких оснований. Не могут они сегодня утверждать, что ингуши пришли и кого-то подвинули. И у нас нет каких-то легенд или сказаний, что вот так Есть было. отдельные легенды, которые касаются отдельных фамилий, отдельных семей, отдельных родов, которые сообщают, что они откуда-то пришли. Но Общие, да? Общие. Но сам ингушский народ – это автохтонный народ на Кавказе. Вот, они всегда здесь проживали, и они кавказцы и по антропологическому типу, и по языку,
и по культуре. Какие-то легенды, сказания есть по этому вот фуртоку? Есть, их записывали в разное время. Вот, например, Лорд Бандели записывал в свое время. Это Легенды. путешественники, да, исследователи? Да, британский путешественник, который написал большой объемный труд о покорении России и Кавказа. И вот в этой книге, в самом начале, в его введении, он пишет о том, как посетил Фуртон и записал некоторые легенды об этом селе. Вот. Но легендам, во-первых, нельзя доверять стопроцентно, Да. а во-вторых, легенды нужно определенным образом понимать. Дело в том, что в легендах, как правило, бывают вплетены какие-то заголовные сюжеты, антропоморфные, там, религиозные, и там нужно уметь понимать как бы культуру того народа, который эти легенды сообщает. Всё.